जय जगन्नाथ। आम आलोचना करुथिले पद्मप्रिय श्री जगन्नाथ स्नान और गुंडीचा यात्रा अवसर रे केवल पतित मानंकु उद्धार करिबा पई सेही प्रभु श्री मंदिर त्याग करिथांती। कवि सम्राटंकर मतरे स्नान गुंडीचाए बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रसादु बाहार। एही प्रसंग रे कवि गौरचरण लिखिचंती कालिया कान्हू आउ विलंब कर काहीकी बरसके थरे विजय रथरे पतित तारिबा पाईकी। एही भाव व्यक्त करी कवि आर्तत्राण कहिचंती नंदी घोष यात्रा को प्रभु बळाइले मन पतित उद्धार करणे भावे आरत त्राण। पतित मानंकर अघनाशन करुथिबा पतित पावनंकर उद्देश्य रे ओडिया भाषा रे आदि कवि सारला दास लिखिछंती जयतु जय देव करुणा निधान जयतु जय देव पतित पावन। मुक्ति चिंतामणि रे पुरुषोत्तम देव लिखिछंती पतितानां पतितोऽहं तमेव पापहारक पावन पुरुष देही निश्चलां भक्ति में विभु। अघारी जगन्नाथ पाप मान को विनाश करी पातक किबा पापी मान को क्षमा दियंती। एणु कवि दीनकृष्ण कहंती पातकी पातक से करंती क्षमा अति ही विचित्र प्रभु विचित्र कर्मा। श्री जगन्नाथ अघ बा पातक मानंकर विनाशकर्ता भावे दर्शाई ददुमणि कहिचंती जलस्थल अंतरिक्ष मुख्यशील कपाळीर ब्रह्म कपाळ विमान रे कारण जेउ स्थल तही अधिप ब्रह्मतार स्वरूप की करुणाशील भाळ हे सुजने कथन रे नर नसरिबा पातक मथन रे मन करी उच्चुक रथ आरोहण जे मिथुने भ्रमंती ग्रंथकर्तार से भेज हे सुजने। श्री गुंडीचा बाहुडारे चलमान तीन रथरे चकमान को जात हेउथिबा शब्द बा नाद ब्रह्म पापी मान को 48 नरकरु उद्धार 84 कोटी नरकरु उद्धार करिबा दर्शाई पुनश्च जदुमणि लिखिछंती चतुर्दश षटदश द्वादश चक्र चलन को जात हेबा दोष श्री गुंडीचा बाहुडारे रोहिणी 84 जय शंख परी जाए आभासी हेमंत उत्सव इछि दिवस रजनी भाव भजनी ग्रंथकार होई अछि। दारु ब्रह्म जगन्नाथंकर पतित पावन बाना दर्शन रे अघ बा पाप पापी माने पलायन करंती। कवि लोकनाथ विद्याधर नीलाद्रि महोत्सव रे कहंती नहिले मंत अबा जहा उपरु पड़िबा पतितंकु डाकिबा ऊर्ध्वकु जीवा अघारु जाओ बोलिबा बेनी पाशाक पाशकु ढलिबा जे ये सन कहि किबा ताहा कहिबा। जगतर नाथ जगन्नाथंकर नारायण नाम जपी महापापी अजामिल तरी जाइथिला। एणु कुआ जाइछि अजामिल नामे से महापापी तरी गला पुत्र नाम को जपी हे जगन्नाथ। तेणुक एठारे प्रकाश योग्य जे पौष मासरे जगन्नाथ नारायण नाम रे पूजित होइथांती। कमला वल्लभ जगन्नाथ अघ अमंगल मानंको हरण करिबा पाई श्रीमंदिर रे अवस्थान करियछंती। एही मर्मरे कवि लेखनीरु स्वाभाविक भावे झरी आसी थाए अघगण सबु विनाशिवा पाई अघारी नाम दबहिछ अमंगल जेते हरिबा पाई कि नीलाचले दिशी अछ। अघारी परे प्रभुंकर अंघ्री बा पद कथा आलोचना करा जाऊ। कवि सूर्य व्याज स्तुति रे कहिचंती
ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାରୁ ତ ପାଦ ତାହାକୁ ବୋଲି ଗୁଢ ପଦ ଆପଣା ଚରଣ ବିରଞ୍ଚିକୁ ଗୁପତ କାହିଁ ତାଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ଭେଦ ହେ କୃପାନିଧି। ନୀଳାଚଳରେ ପୂଜିତ ନୀଳାଦ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦଦୃଶ୍ୟ ହେଉନଥିବା କଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ କାହିଁକି ନାହିଁ ବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ତାହା ଆଲୋଚିତ ହେବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମତ ଏଠାରେ ପ୍ରଣିଧାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଜରାସବର ଶରାଘାତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଅଧୀର ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତପିଣ୍ଡକୁ ଦାହ କରି ବନସ୍ତରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସହଦେବ ନୀଳସୁନ୍ଦର ବନ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳଗିରି ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦହନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସହଦେବଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ସଞ୍ଚାର କରି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାତ୍ର 5 ଦିନ ବିତିଗଲା ମଧ୍ୟ ମୃତ ଶରୀର ରୋମ ମଧ୍ୟ ଦଗ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ପାଦ ଓ ପାଣି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 5 ଦିବସ ବହିଗଲା ରାତ୍ର ଯେ 5 ଶେଷ ହେଲା। ରୋମହେ ନ ପଡ଼ିଲା ଅଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡବେ ମନରେ ବିଭଙ୍ଗ। ଷଷ୍ଠ ଦିବସେ ଅନ୍ତରେଣ ପାଦ ଯେ ପାଣି ହେଲା କ୍ଷୀଣ। ଉଦ୍ଧବ ରୂପ ହେବା ପାଇଁ ପାଦ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ତହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ନ ବହି ପାଦ ପାଣି ପୁଣ। ଶ୍ରୀମୁଖ କରରେ ଗୋପନ ନ ବହି ଜିହ୍ବା ଯେ ବଦନ। ଡାକିଲେ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିବେ ଭୃତ୍ୟ ଆରତ ନିବାରିବେ। ପାଦ ପାଣି କ୍ଷୀଣ ହେବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବାରୁ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ। ନ ଜାଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ମାୟା ଦହନ କରୁଅଛ କିଆ। ସମୁଦ୍ରେ ପିଣ୍ଡ ମେଲି ଦେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ 5 ଭାଇ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ସୁବନ୍ଦେ ପାଣ୍ଡବ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ଅଜ୍ଞାନ ମତି ଦୂର କଲେ ପରମ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ବିଚାରିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସହଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶୁଣିବା ହେଉ ଧର୍ମ ଶିଷ୍ୟ ଏବେ ହୋ ଏଥର ସନ୍ଦେଶ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏବେ ଗଲା କଳି ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। 4,00,000 କଳିର ଜନ୍ମ ଯେ ପ୍ରବେଶ। ଭୋଗ ହେଲେ ଏତେ ବରଷ ହୋଇବ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ। ତେଣୁ ଜଗତର ନାଥେ ଛାଡ଼ିଲେ ପାଦ ବେନି ହସ୍ତେ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିନ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକଳ୍ପିତ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ପଦତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବା ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ ନଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ବେଳେ ଏହି ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିହତ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଜନାରୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମରେ ଯତିବେଶ ଧାରଣ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନଥିଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିବା ପରେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ବିଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଶବ୍ଦାୟିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ କରକମଳରେ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ରାବଣକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲାବେଳେ
ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରାବଣରେ ରାବଣ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଆଶାରେ ରହିଯିବ। ମହାନାଟକ ଭାଷରେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ କହିଥିଲେ, ରାମାୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କକ୍ଷ ଶିଖେନ ବାସ୍ୟାମି ବା ମୈଥିଲିଂ ଯୁଦ୍ଧେ ରାଘବ ସାୟକୈରଭିହତ ସ୍ୱର୍ଗଗମିଷ୍ୟାମିଦା ନିତ୍ୟଜ୍ଞେ ରଥୟ ସୁଦେବୀ କତର ପକ୍ଷ ଗୃହୀତସ୍ତ୍ୱୟା ଶ୍ରେୟୋ ବ୍रूहि ମମ ପ୍ରିୟୋ ଭବିତା ଯୋ ବାଧୁନାଥ ଦବଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ରଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଥିଲା, ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଓ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ରାମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାମ ବାଣରେ ନିହତ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏହି ଦୁଇ ପଥରୁ କେଉଁ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ ବୋଲି ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଜ ମଥାରେ ଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ସ୍ଥିତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାମ ଭକ୍ତ ରାବଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସୀତାଙ୍କର ସହ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପୀ ରାମଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବକୁ ଅଭିଷେକ କରାଇ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପରେ ରାମ ବାଣରେ ନିହତ ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ନାରଦ ମଧ୍ୟ ରାବଣର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କଲାବେଳେ ରାବଣର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏକାକୀ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ରାବଣ ସହ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସତ୍ୟାଶ୍ରୟ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ଅଶୋକ ବାଟିକାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ଏକଥା ଜାଣିପାରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଅଶୋକ ବାଟିକାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସହାୟତା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପଠାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସୀତା ରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସହ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା ପରେ ରାବଣ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସଂଲଗ୍ନ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଆହେ ରଘୁ ସାଇ ପୁରିଲା ତୋହର କାଳ, କେ ରଖିବ ରଖୁ ମୋହରି ହସ୍ତରୁ ନାହିଁ ପବନ ଦୁଲାଳ। ତୋହର ପୁରିଲା ଆଜି ଯେ କାଳ, ନାହିଁ ପବନ ଦୁଲାଳ। ନାହିଁ ସୌମିତ୍ରୀ ନାହିଁ ତ କୋଦଣ୍ଡ କି ଘେନି କରିବୁ ରଣ। ରାବଣ ବଧିବା ପାଇଁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ତୋ କାରଣ। ଆହି ପୁରିଲା ଯେ ତୋର କାଳ, ତତେ ବଧି ଆଜି ପୁତ୍ର କଷ୍ଟମାନ ମନରୁ କରିବି ଦୂର। ଚିରଦିନ ସୀତା ଚରଣ ସେବିକା ହୋଇ ରହିବ ମୋହର। ଆହେ ପୁରିଲା ତୋ କାଳ। ରାବଣର ଏହି ଉକ୍ତି ଶୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ହନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ନିଜର ରୂପ ପ୍ରକଟିତ କରି ରାବଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଚିତ ମନେକରି କେବଳ ରାବଣକୁ ଆହତ ମନ ସହ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, କି କଲୁ ବାବୁ ହନୁମାନ, କି କଲୁ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କି ବୋଲିବ ମତେ ଭକ୍ତ ଦଶାନନ, ଧିକ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ନାମ। ରାମଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଶୁଣି ରାବଣ ପ୍ରକାଶ କଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଧିକାରରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଭକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏ ଅଧିକାରରେ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର କଥା ଦେଇଥିଲେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର କଥା ନ ରଖି ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ଆଣିଥିଲେ।
दरकार पड़िथिले श्रीराम अस्त्र धारण करी रावण सह युद्ध करिथान्ते कथा सेही कथा देई कथा रखी नथिबारु भक्त तथा ब्राह्मण रावण श्रीराम को अभिशाप देई कहिला गुपते भ्रातरे दूत साथे आनी अविश्वास कल जेणु हेल सत्य भ्रष्ट जाणु त्रिजगत अभिशाप घेन तेणु भक्त बधिबाकु अस्त्र घेनी हस्ते जेणु एथे विराजिल हस्तपद शून्य हुआ बेनी भाई अकाट्य हेउ जोगीवर भक्त प्रिय भगवान श्रीराम किछि प्रतिवाद न करी भक्त रावणर अभिशाप को ग्रहण करिथिले ठीक सेही परी से ग्रहण करिथिले वृंदावती गांधारींकर अभिशाप को रावण अभिशाप रे विचलित होई नथिला श्रीराम दुख मध्य प्रकाश करि नथिले अभिशाप ग्रहण करी हसुथिबा बेले रावण पुनश्च कहिला हे श्यामल तनु हेव कला तनु चका नयन होइब तो चका नयन पतित पावन पतित जने तारिब जगत जनंकु तारी पाप पंकु जगन्नाथ नाम बही श्री नीलाचल रे बसिब सुंदरे जगज्जन मन मोही रावणर समस्त कथा को ग्रहण करी प्रभु श्रीराम रावण को आशीर्वाद दे देइथिले कलिजुगे जेबे श्री नीलकंदरे आंभे बेनी विराजिबु जय विजय जे द्वारपाल रूपे तुम्ब दुहिंकु देखिबु श्रीलकंदरे नित्य वैकुंठे तुमे श्रीहरि होइब मो प्रिय वैकुंठ हेब मुक्ति पथ चिरदिन कथा थिब पाठक मानकर अवगत निमंते उपस्थापित एही प्रसंगर सत्यता रक्षा करी श्री राम रूपी जगन्नाथ हस्तपद शून्य होई बलभद्र स्वरूपी लक्ष्मणंकर सह श्री मंदिर रे रत्न सिंहासन रे विराजमान करिछंती एवं रावण कुंभकर्ण जय विजय भावे श्री मंदिर रे अवस्थान करुछंती या परे श्री जगन्नाथंकर पद नथिबा संपर्क रे देउल तोला पुस्तक रे वर्णित उपाख्यान को उपस्थापन करा जाउछि आदि नृसिंहंकर निकट रे यज्ञ समापन हेबा परे समुद्र रे भासमान दारु को देखी राजा ताहाकु ब्रह्मदारु बोली जानी पारिथिले कारण दारु रे थिबा शंख चक्र चिन्ह राजांकर मन रे एई धारणा को दृढ़ीभूत करिथिला। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।